नमस्कार बंधुगण आपण मानक प्रत्येकଙ୍କୁ मोर आउ गोटे भिडियो को स्वागत बंधुगण आज भिडियो आम मैंने देखा आज भिडियो आज आम मैंने जानिबा जे एपरि तीन जन व्यक्ति बाइबल रे एपरि तीन जन व्यक्ति असंती जो माने न मरिकी स्वर्ग को जाइछन्ति। हाँ बंधुगण बाइबल रे एपरि तीन जन व्यक्ति जो माने कि न मरी मृत्यु को न देखी से स्वर्ग को जाइछन्ति। तबे से तीन जन व्यक्ति किए चलतु ए तीन जन व्यक्ति विषय आम आलोचना करिबा। तबे ए तीन जन व्यक्ति मध्य प्रथम अछंती हनक। हनक जे कि न मरिकी अंतर्धान होते अर्थात बिना मृत्युटे से स्वर्ग को गमन करते। जदि आप चाहते हनक विषय जानिया निमंते तेबे मो सहित खोली पारे बाइबल रे आदि पुस्तक 5 पर्व 21 पदरु 24 पद। आदि पुस्तक 5 पर्वर 21 पदरु 24 पद। एठारे पर लिखा जाए 21 पद हनक 65 वर्ष बयस मथुसेलह को जात कले। 22 पद मथुसेलहर जन्म उतारे हनक 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर सहित गमनागमन कले। पुनि से आहुरी पुत्र कन्या मान जात कले। 23 पद हनकंकर बयस सर्वसुधा 365 वर्ष थिला। 24 पद हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले आउ से अंतर्हित हेले जेहेतु परमेश्वर तांको ग्रहण कले। तबे भल कि ध्यान दियंतु बंधुगण 24 पद विशेष कर हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले आउ से अंतर्हित हेले जेहेतु परमेश्वर तांको ग्रहण कले। से अंतर्धान हेले अंतर्हित हेले ए विषय एठारे लिखा अछि। तबे अंतर्धान हेले बा अंतर्हित हेले यार अर्थ आपण निश्चित भाव में बुझी पारुथिबे। तबे हनक विषय एठारे एपरि लिखा अछि जे हनक अंतर्हित हेले अर्थात से मले नाही, से न मरिकी से परमेश्वर सहित गमनागमन कले, न मरिकी से स्वर्ग को गले। आउ जदि आपण एई हनकंक विषय जानिया चाहते हनकंक विषय एव्री पुस्तक मध्य लिखा अछि। हाँ बंधुगण हनकंक विषय एव्री पुस्तक लिखा अछि। एव्री तार 11 पर्व तार 5 पद जदि पढ़िबे एठी लिखा अछि विश्वास द्वारा हनक मृत्यु भोग न करी अंतर्हित हेले आउ से देखा गले नाही कारण ईश्वर तांको अंतर्हित करथिले। से जे ईश्वरंकर संतोष पात्र अंतर्हित हेबा पूर्वे सेतिर साक्ष्य प्राप्त होइथिले। तबे प्रिय बंधुगण एठार स्पष्ट भाव लिखा अछि जे मृत्यु भोग न करी देखंतु पूरा परिष्कार भाव लिखा अछि मृत्यु भोग न करी अर्थात से मृत्यु भोग कले नाही मरे नाही अंतर्हित हेले बा अंतर्धान हेले एठी लिखा अछि। ता तले लिखा अछि से आउ देखा गले नाही। से आउ देखा गले नाही अर्थ होछि से समय से पृथ्वी रा नथिले। जदि से पृथ्वी रा नथिले तबे से कोठी थिले। जदि से पृथ्वी रा नथिले तबे से स्वर्ग रे थिले परमेश्वर सहित थिले कारण से सदा सर्वदा परमेश्वर सहित गमनागमन करुथिले। से परमेश्वर सहित केते वर्ष गमनागमन कले लेखा अछि से 300 वर्ष परमेश्वर सहित गमनागमन कले। तबे देखंतु बंधुगण एठार स्पष्ट भाव लिखा अछि हनक न मरिकी स्वर्ग को गले। तबे न मरिकी स्वर्ग जीवा वाला आउ की अछि आमे देखिबा द्वितीय रे एलियो जे कि न मरिकी स्वर्ग को गले। जदि आपण जानिया पई चाहउछन्ते तबे मो सहित खोली पारिबे द्वितीय राजावली 2 पर्वर 11 पद एवं 12 पद। एठी एलियंक विषय लिखा अछि। एही रूपे सेमाने जाऊ जाऊ ओ कथावार्ता करू करू देख एक अग्निमय रथ और अग्निमय अश्वमान उपस्थित होई से दुहिं पृथक कला। पुनि एलियो घूर्णी वायु रे स्वर्गारोहण कले। तब लिखा अछि 12 पदरे
ଆଉ ଇଲିଶା ତାହା ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଆମ୍ଭ ପିତ, ହେ ଆମ୍ଭ ପିତ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ରଥ ଓ ତହିଁର ଅଶ୍ୱାରୋହୀଗଣ। ଏବଂ ତାର ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି ଚିରିଲେ। ତେବେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଅଗ୍ନିମୟ ଅଥ ରଥ ଆଉ ଅଗ୍ନିମୟ ଅଶ୍ଵ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଦୁହିଁକି ପୃଥକ କଲା। ଆଉ ଏଲିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାୟୁରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଲେଖା ଅଛି, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏଲିୟ ମଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ତେବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲେ ଆମର ଏଲିୟ, ଯିଏକି ନ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଗଲା, ହନକ ଏବଂ ଏଲିୟ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଯିଏକି ନ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆପଣ ଶୁଣି ଆସୁଥିବେ ହନକ ଏବଂ ଏଲିୟ ସେମାନେ ନ ମରିକି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଏହା ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ହନକ ଏବଂ ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ନ ମରିକି ହନକ ଏବଂ ଏଲିୟଙ୍କ ପରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ, ଏବ୍ରୀ ତାର 6 ପର୍ବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ 6 ପର୍ବ, ତାର 19 ପଦ ଏବଂ 20 ପଦ। ଆଉ ଏଠାରେ ମଲ୍କି ସଦକ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଲ୍କି ସଦକ ବାଇବଲର ଏହି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବାଇବେଲକୁ ପଠନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏହି ପଦକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କହିବି, ଯେଉଁ ପଦ ପର୍ବ କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମଲ୍କି ସଦକ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ନ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ତେବେ ଏବ୍ରୀ ତାର 6 ପର୍ବର ତାର 19 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଭରସା ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଲଙ୍ଗର ସ୍ୱରୂପ ତା ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ରାବୃତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ ହୋଇଅଛି। ଆଉ 20 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଲ୍କି ସଦକଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛନ୍ତି ମଲ୍କି ସଦକ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଲ୍କି ସଦକଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯାଜକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହାପରି? ଆଉ କେବଳ ମହାଯାଜକ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମହାଯାଜକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥେ ଓକିଲର କାମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ମହାଯାଜକ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଉଥିଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହାଯାଜକ ସଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯାହା ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ,
ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ମହାଯାଜକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ, ଖାଲି ମହାଯାଜକ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ, ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କାହା ସଦୃଶ୍ୟ? ମଲ୍କି ସଦକଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ମଲ୍କି ସଦକଙ୍କ ପରି। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତେବେ ମଲ୍କି ସଦକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେଇନଥିଲା, ତାହାଙ୍କ ପରି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗାମୀ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ହନକ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ 21 ପଦର 24 ପଦ ଏବଂ ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବର 5 ପଦ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଲିୟ, ଯିଏ ନ ମରି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 2 ପର୍ବ 11ରୁ 12। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ମଲ୍କି ସଦକ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଏବ୍ରି ତାର 6 ପର୍ବ 19ରୁ 20। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।